गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 2 में हिंदी की क्लास लेंगे। लेसन नंबर 6 जिसका नाम है आत्मनिर्भरता, यानी कि अपने पर निर्भर रहना, खुद का काम खुद से करना। अपने बल पर जब भी हम किसी काम को करने का निश्चय कर लेते हैं तो वो काम किसी भी संदेह या किसी भी मुश्किल या रुकावट के बिना हमारा वो काम पूरा हो जाता है। अगर हम किसी और पे निर्भर रहते हैं तो हमारा ये काम कभी भी पूरा नहीं होता। इसलिए जीवन के अंदर हमें खुद का काम खुद से ही करना चाहिए और अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। किसी दूसरे पर निर्भर या आश्रित रहना नहीं चाहिए। तो इस लेसन के अंदर हमें भी एक किसान की खुद के पर आत्मनिर्भर रहने की एक कहानी दी हुई है जो हम आज पढ़ेंगे। रामू किसान की गेहूं की फसल पक रही थी। એટલે કે કિસાન એટલે કે ખેડૂત, જે રામુ નામનો એક ખેડૂત હતો, गेहूं એટલે કે ઘઉં, फसल એટલે કે એનો પાક હોય ને, જે પાક નહીં બોલતા આપણે, જે રીતે બાજરીનો પાક હોય, ડાંગરનો પાક હોય એ રીતે, એટલે કે फसल। તો એના જે ઘઉં હતા, ઘઉંની જે એની वावणी ने करी थी एना खेतर में ते पाकी गया था। वह कई दिनों से फसल काटने के लिए मजदूरों की तलाश में था पर उसे कोई मजदूर नहीं मिला। એટલે કે ઘણા દિવસથી એ પોતાના ઘઉં કાપવા માટે મજદૂર શોધી રહ્યો હતો પણ તે મજદૂર તેને મળી રહ્યા નહોતા। वह रोज अपनी पत्नी के साथ खेत का चक्कर लगाता और खेत के पास खड़ा होकर पत्नी से कहता, क्या बताऊँ, फसल काटने के लिए इस गांव में कोई मजदूर नहीं मिलता। वह रोज अपनी पत्नी પોતાની પત્નીની સાથે દરરોજ પોતાના ખેતરનું ચક્કર લગાવતો અને ખેતર પાસે ઊભો રહીને કહેતો કે શું કરું, ક્યા બતાવું, ફસલ કાટને કે लिए, એટલે કે આ ઘઉંનો પાક કાપવા માટે કોઈ પણ મજદૂર મળી રહ્યો નથી। એ ઘણા દિવસથી મજદૂર શોધી રહ્યો હતો। ઘઉં પાકી ગયા હતા એ કાપવા માટે। બતાવો ક્યાં કિયા જાય, તે પોતાની પત્નીને કહેશે કે હું શું કરું। પત્ની કહેતી, કલ એક બાર ફિર કોશિશ કરકે દેખ लीजिए। એની પત્ની કહેતી કે કાલે ફરીથી તમે જઈને પ્રયત્ન તો કરો, જો મળી જાય તો। રામુ ફિર મજદૂરો की तलाश में लग जाता। तो रामू फरीथी मजदूरों शोधवा माटे लागी जतु। खेत में एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में रहते थे। तो जे घऊनो पाक हतो एनी उपर चिड़िया એટલે કે જે ચકલી ના હોય એ પોતાનો માળો બનાવીને ત્યાં રહેતા હતા પોતાના બાળકોની, પોતાના બચ્ચાની સાથે। वे सुबह सुबह भोजन की तलाश में निकल जाते और संध्या समय लौटते। तो પોતાના છોકરાઓ, પોતાના બચ્ચાઓને એ માળાની અંદર જ રહેવા દેતા અને તે पति पत्नी चीड़ा और चिड़िया दोनों जो साथ में खुराक यानी कि भोजन की तलाश में निकल जाते और संध्या समय लौटते और सांझे पाछा आवी जाता। माता पिता को किसान और उसकी पत्नी के बीच में होने वाली बातचीत के बारे में बताते हैं। तो रोज़ જે કિસાન હતો એ દરરોજ આવીને પોતાની પત્નીને કહેતો કે ફસલ કાટવી છે પણ કોઈ મજદૂર મળતા નથી, એ વાત દરરોજ આવીને કહેતો। એ આમ જે ચકલીના બચ્ચા હતા એ આ વાત સાંભળી ગયા। चिड़ा तो उन्होंने जो इस किसान और उसकी पत्नी ने जो बात की थी वो उसे अपने चिड़ा को बताई, यानी कि अपने पिता को बताई। तो ચીડા કહેતા હે અભી કોઈ ચિંતા કી બાત નહીં હે। ચીડાએ કહ્યું કે અત્યારે કોઈ ચિંતાની વાત નથી, એમ કે એને કોઈ મજદૂર મળ્યા નથી તો સુધી તો તે કાપવાનો નથી, એટલે આપણે માળામાં રહેવા માટે કોઈ બીક નથી। जब एक दिन जैसे ही चिड़िया लौटे, बच्चों ने चिंतित होकर कहा, पिताजी आज किसान की पत्नी कह रही थी कि कल एक बार और गांव में मजदूर ढूंढ लो, नहीं तो परसों पास के गांव में किसी को ले जाना। तो ફરીથી બીજા દિવસે પણ જ્યારે કિસાનની એની પત્નીએ કહ્યું કે તમે બીજા આ ગામડામાં તમને જો મજદૂર ના મળે તો પાસેના બીજા ગામડામાં જઈને તમે મજદૂર લઈ આવો યા તો શોધી આવો। આ વાત જે ચીડિયાના બચ્ચા હતા એ એમને કહેશે। बहुत चिंतित होकर, यानी कि खूब ज गभराईने, पोतानो माळो तूटी जवानी बीक तो होय ने एमने, एटले गभराईने कहेवा लाग्या, पिताजी अब तो हमें यह खेत छोड़ ही देना चाहिए। એટલે એમનું નક્કી થઈ જતું કે આ
આ ગામડામાંથી એમને નહીં મળ્યા તો એમને બાજુના ગામડામાંથી મજદૂર શોધી લાવવા કહ્યું છે, એટલે તો એમને એમ કે મજદૂર મળી જશે. એટલે કહ્યું કે પિતાજી હવે તો આપણે આ ખેતર છોડ દેના ચાહીએ, યાनी कि આપણે આ ખેતર છોડવું જ પડશે. ચીड़े ने निश्चित से कहा बच्चों घबराओ नहीं. નિશ્ચિત સાથે યાनी कि કોઈ પણ ચિંતા વગર એમને કહ્યું કે તમે ગભરાશો નહીં, અભી ફસલ નહીં કટેગી. એમ કે મજદૂર નથી મળ્યા ત્યાં સુધી આ પાક કાપવાનો નથી. 2 दिन बाद रामू और उसकी पत्नी फिर खेत पर आ पहुंचे. 2 દિવસ પછી ફરીથી રામુ ને એની પત્ની ખેતરમાં આવી ગયા. આજ દોનો બહુ ચિંતિત થે. આજે બહુ જ તે ચિંતામાં હતા, કેમ કે બાજુના ગામથી પણ એમને કોઈ મજદૂર મળ્યા નહોતા. रामू ने कहा अब तुम ही बताओ क्या किया जाए, आसपास के गांव में भी घूम आया हूँ, मजदूर कहीं नहीं मिल रहे. તો રામુએ એની પત્નીને કહ્યું હવે તો આસપાસના જે આજુબાજુના જે ગામડા હતા ત્યાં પણ ફરીને આવ્યો, પણ કોઈ પણ ગામડામાં मजदूर ना મળ્યો. रामू की पत्नी ने कहा क्यों न हम दोनों ही कल सुबह फसल काटने में लग जाए. जो रामू की पत्नी थी એને રામુની જે વાઈફ હતી એની પત્ની હતી એને કહ્યું કે કેમ બીજા દિવસ સવારે આપણે બંને જ એ ફસલ એ પાક કાપવા માટે લાગી જઈએ. કિસી પર નિર્ભર રહેને કી આવશ્યકતા નહીં है. એમ કે કોઈ બીજા મજદૂર કે કોઈની પર આધાર રાખવાની જરૂર નથી. મજદૂર ના મળ્યા તો આપણે બંને જ આપણો આ પાક જાતે कापी दइए. हम दोनों यदि लग जाए तो 2-4 दिन में ही सारी फसल कट जाएगी. जो આપણે બંને મજદૂર ના મળ્યા તો વાંધો નહીં, આપણે બંને જ એમ કે આ ફસલ કાટવા મંડી જઈએ. આ 2-4 दिन में यानी कि 2-4 દિવસમાં આપણે બધો જ પાક કાપી લઈશું. रामू ने कुछ सोचते हुए प्रशंसा से कहा हाँ तुम ठीक कह रही हो, अब हमें ही अपना काम निपटाना होगा. તો રામુએ પણ વિચારીને કહ્યું કે હા અબ ઠીક હે, સાચી વાત છે, હવે બરોબર છે. હમે ही अपना काम निपटाना होगा એટલે કે આપણે આપણું કામ જાતે જ એમ કે નિપટાવવું પડશે, એટલે કે એમ ખતમ કરવું પડશે. કલ સુબહ ही लग जाएंगे. એમ કે કાલે સવારે જ આપણે આ પાક કાપવા માટે મંડી જઈશું. संध्या के समय जब चिड़िया लौटे तो बच्चों ने उन्हें रामू और उसकी पत्नी की बातचीत के बारे में बताया. જ્યારે સાંજે જે ચકલી અને જે ચીડિયા બંને ઘરે આવ્યા ત્યારે તેમના બચ્ચાએ તેમને કહ્યું કે રામુ और उसकी पत्नीને રામુ અને એની પત્નીએ જે વાતચીત કરી હતી એ એમને बतावी. એ चिड़िया ने कहा बच्चों तैयार हो जाओ, आज ही हमें यहाँ से चल देना होगा. चिड़ियाને ખબર પડી ગઈ કે જો તમે બચ્ચાઓ તૈયાર થઈ જાઓ, આજે જ આપણે આ ખેતર છોડીને અહીંયાથી જવું પડશે. चिड़िया ने कहा लेकिन इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, फसल काटने की बात तो कई दिनों से चले. એમ કે એ તો આટલી ચીડિયાની જે વાઈફ હતી પત્ની હતી એને કહ્યું કે અત્યારે જલ્દી જવાની શું જરૂર છે, ફસલ કાટવાની પાક કાપવાની વાત તો કેટલાય દિવસથી ચાલુ છે, પણ તેમને તો હજી કાપ્યો જ નથી. એમ કે तो આપણે અહીંયા નિશ્ચિતથી એમ કે રહી શકીએ તેમ છીએ. चिड़े ने कहा ज़रूरत है क्योंकि अब तक किसान दूसरों पर निर्भर था. तो चिड़े ने कहा એને કહ્યું કે ज़रूरत है એમ કે જવાની જરૂરત છે, કારણ કે પહેલાં તો કિસાન મજદૂર ઉપર આધાર હતો કે જ્યારે મજદૂર મળશે ત્યારે આપણે એમ કે આ પાક કાપી દઈશું, પણ वो दूसरे पर निर्भर था, એમ કે બીજા ઉપર આશ્રિત હતો. પણ હવે એને ખુદ પોતાની જાતે આ પાક કાપવાનો નિશ્ચય કરી લીધો છે, એટલે જ તો એ આ પાક કાપી દેશે. ભલે એને મજદૂર નહીં મળ્યા પણ એ પતિ પત્ની જાતે એમ કે પોતાની જાતે એ નિશ્ચય કરી લીધો છે, એટલે તો એ પાક એમ કે કાપી જ લેશે. वह अब स्वयं काम करने के लिए तैयार है. એ પોતે એમ કે જાતે પોતાની જાતે काम करवा तैयार થઈ ગયું છે. એટલે जब व्यक्ति अपने बल पर किसी काम को करने का निश्चय कर लेता है तो काम के पूरा होने में कोई संदेह नहीं रहता. એમ કે જો વ્યક્તિ પોતાની જાત પોતાના બલ ઉપર એ કામ કરવાનો નિશ્ચય કરી લે છે તો એ કામ પૂરું કરવામાં કોઈ પણ સંદેહ રહેતો નથી. એ પોતાની જાત ઉપર એ નિશ્ચય પોતાના બળ ઉપર પોતાની જાત ઉપર વિશ્વાસ કરી લે કે ના હવે હું આ કામ મારી જાતે જ કરે, સ્વયં નિશ્ચિત કરી લે અને કોઈ બીજા ઉપર આશ્રિત નથી રહેતો, ત્યારે એ વાતમાં કોઈ પણ સંદેહ રહેતો નથી. એ કામ પૂર્ણ એમ કે થઈ જ જાય છે. हमें भलाई इसी में ही है कि जितनी जल्दी हो सके हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए. એમ કે આપણી ભલાઈ એમાં જ છે કે જેટલી જલ્દી થાય એટલું જલ્દી આપણે આ માળો આ પાક ઉપર જે આપણો માળો બનાવ્યો છે એ છોડીને જવા તૈયાર થઈ જવું જ
જોઈએ. તો આત્મનિર્ભરતા લેસનની અંદર આપણને એક પોતાના બળ, પોતાની તાકાત, પોતાની શક્તિ ઉપર અને પોતાની જાત ઉપર કેટલો વિશ્વાસ છે કે અમે આ કામ કરી દઈશું. એ કામ કરવામાં ક્યારેય પણ કોઈ મુશ્કેલી નથી આવતી કે સંદેહ પણ નહીં આવતો. જ્યારે પોતાની જાતે નિશ્ચિત કરી લઈએ છીએ કે ના, હવે આપણે આપણું આ કામ જાતે કરી લઈશું, તો એ કામ જરૂરથી એમ કે પૂરું થઈ જાય છે. તો આમ લેસનની અંદર આપણને આત્મનિર્ભરતા યાની કે अपने पर निर्भर, પોતાની જાત ઉપર નિર્ભર રહેવાનું પ્રેરણા આપતો આ લેસન આપણને આ કહાની આપણને यहाँ જોવા મળી કે પોતાની જાત ઉપર વિશ્વાસ રાખો અને પોતાની જાત મહેનતથી જાતે નિશ્ચય કરી લઈએ તો કોઈ પણ કામ પૂરું થઈ શકે છે. થેન્ક યુ.